vjeran je Gospodin u svim riječima svojim i svet u svim svojim djelima. Aleluja, aleluja, Gospodin s vama. Navještaj Svetog Evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme poče Isus ponovno poučavati uzmore i izgrnu se k njemu siran svijet, te on uđe u lađu i sjede na moru, a sve ono mnoštvo bijaše uzmore na kopnu. Poučavao ih je u prispodobama mnogo čemu. Govorio im u pouci. Poslušajte, gle iziđe sijač sijati. I dok je sijao, poneko zrno pade usput, dođoše ptice i pozobaše ga. Neko opet pade na kamenito tlo gdje nemaše dosta zemlje. Odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje, ali kad ogranu sunce izgorje i jer nemaše korijena, osuši se. Neko opet pade u trnje i trnje uzraste i uguši ga, te ploda ne donese. Neko napokon pade u dobru zemlju i dade plod, razastre se i razmroši, te donese 1,30-struko, 1,60-struko, 100-struko. I doda, tko ima uši da čuje, neka čuje. Kad bijaše nasamo, oni oko njega zajedno s 12 pitahu ga o prispodobama i govoraše im, vama je dano otajstvo kraljevstva Božjega, a onima vani sve biva u prispodobama, da gledaju i ne vide, slušaju i ne razumiju, da se ne obrate, pa da im se otpusti. I kaže im, zar ne znate tu prispodobu? Kako ćete onda razumjeti prispodobe uopće? Sijač sije riječ. Oni usput, gdje je riječ posijana, jesu oni kojima netom što je čuju, odmah dolazi Sotona i odnosi riječ u njih posijanu. Zasijani na tlo kamenito jesu oni koji kad čuju riječ, odmah je s radošću prime, ali nemaju u sebi korijena, nego su nestalni. Kad nastane nevolja ili progonstvo zbog riječi, odmah se sablazne. A drugi su oni u trnje zasijani. To su oni koji poslušaju riječ, ali nadošle brige vremenite, zavodljivost bogatstva i ostale požude uguše riječ, te ona ostane bez ploda. A zasijani na dobru zemlju jesu oni koji čuju i prime riječ, te urode 30-struko, 60-struko, 100-struko. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Braćo i sestre, 형제자매 여러분, poslušali smo navještaj svima nam, vjerujem, poznate prispodobe 복음을 들은 것처럼 kojom je Isus poučavao 이 비유 말씀은 우리 svoje 모두가 slušatelje. 잘 알고 있는 유명한 비유입니다. 예수님께서 당신의 청중들에게 씨 뿌리는 사람의 비유에 관해서 No, 언급하셨습니다. poznata nam je tema. Imalo podugo, puno 이 razina. 모든 비유를 다 Ovo evanđelje 말씀드릴 수는 없지만 우리는 이 주제는 압니다. 오늘 복음에 여러 가지 단계들이 있습니다.
U kontekstu 이러한 i svih događaja 단계가 있기 때문에 이 구절은 저희가 오랫동안 서로 나누어야 하는 것입니다. i 그래서 raznih 1년 정도 sjemena 지금 우리가 겪고 있는 이러한 상황, samodopadno 여러 niču 가지 i unutar 씨앗, krila katoličke crkve. Pa nastaju raznorazne rasprave, 이런 씨앗이 교회 영역에서도 가톨릭 교회 영역에서도 자라고 있습니다. 여러 가지 논쟁과 토론들이 일어나고 있습니다. 그러나 예수님께서는 구체적으로 말씀하셨습니다. 누구든지 귀가 있는 사람은 들어라. što je se u našem hrvatskom narodu pretvorilo u 여러분들이 poslovicu 들으셨을 줄로 믿지만 da Sotona može biti sve. 저희 đavolj 크로아티아에 samo 그런 ne može 속담이 biti 있습니다. poslušan. Ali 사탄은 u kontekstu svih odredbi 모든 것을 다 소유했지만 순명만은 하지 못한다라고 mi 했습니다. nismo svi poslušni. 모든 여러 가지 많은 Od svećenika 교회의 tražimo 규범들이 있지만 우리는 이런 모든 것에 다 순명하지 않습니다. 사제들도 그렇고 naslučujete 또 죄의 문제에 있어서도 그렇습니다. o 그래서 svetoj pričesti. 여러분들이 깨달으실 수 있는 것은 예를 들어서 U Betlehemu, 영성체 문제입니다. svetoj zemlji, 베들레헴, mjestu rođenja 성 Gospodina, 예루살렘의 베들레헴은 예수님께서 태어나신 장소입니다. se pričešćuju, 성탄 날이 되면 vjernici se pričešćuju isključivo na ruku, zato što se Bog rodio i dao 신자들은 성체를 영하는데 손으로 영합니다. 왜냐하면 예수님께서 즉 하느님께서 태어나셨습니다. čovjeku koji je od istoga 사람에게 선사 되셨습니다. I 사람의 koliko ima pošteni, 손, 즉 사람도 vrijedni, 같은 구성체입니다. ruku negoli jezika. 여러 지체가 있습니다. Kažem, 손이라고 하는 것, nastane nevolja ili progonstvo zbog 손과 riječi, 혀는 odmah se sablazni, 매우 깨끗해야 합니다. stalni. 말씀 때문에 박해가 일어났을 때 Zato 즉시 otvorimo 스캔들이 svoje 일어납니다. srce na pouku. Kako i kaže evanđelist Marko, da Isus svojim slušateljima 복음사가가 언급하는 것처럼 우리들의 마음을 열어서 들어야 합니다. 예수님께서는 청중들에게 비유를 들어서 말씀하셨다고 했습니다. ne smijemo sebi dopustiti da naše crkve gdje se mi okupljamo, a to je Božji 우리가 dom, 미사나 기도를 하기 위해서 모이는 교회, 하느님의 집, pa trčimo iz jednoga u 이러한 drugi red, 하느님의 집이 어떤 운동을 하는 jer onaj 훈련장이나 daje na ruku, 혹은 onaj daje na usta. 이것저것을 Tako postane 하는 서로 막 움직이는 그런 곳이 되면 안 되겠습니다. 즉 사제가 성체를 영하는데 이곳저곳으로 사제를 쫓아다니면서 성체를 영하는 것이 아닙니다. 그것은 우리 자신을 비웃는 행위가 됩니다. 그래서 성체의 그 존엄한 모습을 우리가 존중하고 거룩하게 대해야 합니다. 주님께서는 귀가 있는 사람은 들으라고 하셨습니다. đavao Sotona može biti sve, 사탄, 악마는 poslušan. 모든 것을 다 소유하고 있지만 순명만은 못한다고 했습니다. pouku večeras. I još u mnogo čemu. 저는 오늘 저녁 여기에서 하나의 가르침을 배웠습니다. 물론 다른 것도 있지만 Prispodobe 특별히 오늘 이 복음 말씀의 전체적인 비유 속에서 da je pouka u tome 여러분과 함께 묵상하고 싶은 것이 있습니다. na 즉 그 sjemenu 가르침은 다름 아닌 koje donosi rod. 씨앗입니다. 열매를 맺는 씨앗에 관해서 묵상하고 싶습니다. Da se 곧 osvrnemo na 우리는 sjeme koje donosi plod. 선을 잘 관찰하도록 선을 바라보고 그 씨앗이 열매를 맺는 모습을 관찰하도록 초대받았습니다. crkvenoga života promotriti, razmotriti baš u odnosu na Božju 우리 교회 riječ 삶 안에서 많은 예가 있습니다. koju donosi današnja 이러한 liturgija. 씨앗이 열매를 맺는 관점에서 많은 여러 가지 에피소드들이 Pogled ćemo na 있어 왔고 na 있습니다. cjelokupno večerašnje evanđelje. 예를 들어서 오늘 저녁에 복음 말씀을 일반적으로 전체적으로 한번 koje 보겠습니다. propada, nego na onome koje donosi 씨앗에 관해서 강조하고
또 열매를 맺지 못하는 그 씨앗이 아니라 열매를 맺는 씨앗을 보겠습니다. 이 열매를 맺는 씨앗을 잘 묵상하고 아는 것은 중요합니다. 예수님의 제자로서 우리는 자주 실망감을 느낍니다. 그 결과 많은 씨를 뿌렸지만 제대로 우리가 원하는 대로 자라지 않는 듯 해서입니다. 모두가 경험을 했습니다. 어떤 것도 무용지물은 없다는 것입니다. 하느님의 말씀은 기도로서 그 시간 내에 열매를 맺습니다. 이것은 하느님의 말씀의 힘이 이 세상의 그 어떤 반대적인 흐름보다도 강하다는 것입니다. 처음에는 무용지물인 것 같습니다. 그러나 그 하느님의 말씀이 점차적으로 성장합니다. 그래서 우리들이 필요로 하는 위로를 가져다 줍니다. 지금은 어느 때보다도 필요한 것이 위로입니다. 여러 다양한 통계에 의하면 우리는 매년 한 해를 끝내면서 통계를 내지 않습니까? 그러한 통계들을 볼 때마다 우리는 실망합니다. 통계를 볼 때마다 그 중에서도 매주일 미사에 참여하는 신자들의 숫자 통계라든가 혹은 이혼하는 사람들의 통계, 출생률 통계, 그 아이들 교육에 관한 통계, 이런 통계들은 또 한편으로는 흥미롭기도 합니다. 물론 잘못된 것들도 있지만 그래서 제대로 표현을 하지 못하고 그래서 교회 가르침과는 조금은 다른 그런 모습들이 있습니다. 그런데 어떤 사람들은 자신들이 그럼에도 불구하고 카톨릭 신자들이라고 믿습니다. 교회 안에서도 이 현대의 세파에 오케이, 좋아, 괜찮아 라고 허락을 하는 경우들이 종종 일어납니다. 하지만 말입니다. 그 결과가 어떤 결과를 초래할지를 알아야 합니다. 교회의 계명에 더 이상 관심이 없는 사람들, 그들은 그러한 계명이 자신의 영혼을 아주 불편하게 한다고 생각합니다. 그래서 이런 것들과 동의하지 않고 그것을 지키려 하지 않지만 그 원인을 규명해야 합니다. 어떤 연령대에서는 부끄러워하고 또 어떤 사람들은 신앙이 부족해서이고 세 번째로는 자신의 신앙을 증언할 힘이 없어서일 수 있습니다. 이것이 통계의 일부분입니다. 또 한편으로 보면 이러한 어떤 숫자, 통계적인 숫자를 보면 크게 기뻐할 일이 아니라는 것입니다. 어떤 사람들은 즉 죽은 사람들의 숫자보다 세례받은 사람들이 더 많다, 100명이다 라고 하는데 이것이 그리 기뻐할 일이 아니라는 것입니다. 중요한 것은 그 하나님의 말씀이 어떻게 그 사람들 속에서 활동하는지입니다. 하나님의 말씀의 활동은 가끔 우리들을 놀라게 합니다. 기름진 땅에 떨어진 씨앗이 100배의 열매를 맺는가 하면 이런 식으로 해서 우리들의 통계를 완전히 바꿔버릴 수도 있습니다. 많은 성인들이 계십니다. 그런데 아시시의 프란치스코 성인을 기억해 봅시다. 혹은 그 외 다른 성인들을 기억해 볼 때 그분들은
선 속에서 착함 속에서 바뀌신 분들입니다. 이러한 모든 선이 지금까지 이어져 오고 있습니다. 그렇다면 변화라는 것은 어떤 의미를 지니고 있을까요? 지속적인 성숙의 과정입니다. 지속적인 성숙의 과정이라고 하는 것은 땅을 파고 씨를 심어야 합니다. 또 인식해야 합니다. 성숙해야 한다는 것입니다. 성숙하기 위해서는, 자라기 위해서는 노동을 해야 합니다. 활동해야 합니다. 그래서 성공하지 못하면 우리는 실망감을 느끼죠. 하지만 성인들께서 무엇을 하셨나요? 그 성인들께서 우리들의 모델이 될 수 있었던 것은 무엇이었을까요? 하느님의 부르심, 그 부르심이 이러한 성인들, 즉 기름진 땅에 떨어졌습니다. 그리고 그 성인들이 소유한 그것을 가지고 이러한 씨앗을 잘 보존하고 자랄 수 있도록 했습니다. 하느님을 위한 활동을 했습니다. 그래서 하느님께서는 그 모든 것을 크게 하셨습니다. 많은 사람의 영혼 구령을 위한 그들의 활동이었습니다. 다른 사람의 삶 속에서도 마찬가지였습니다. 우리가 알지 못하는 많은 사람, 결혼한 많은 부부, 그들은 자신들의 위기를 겪었고 그 속에서 그들은 살아났습니다. 아버지로서, 어머니로서 생존했습니다. 울지 않았습니다. 자신들의 아이들 때문에 울지 않았습니다. 사제들, 어려운 공동체, 어려운 본당에서 열심히 일합니다. 있는 힘을 다해서 일을 합니다. 사목 활동을 합니다. 그러면서 끝까지 추수하는 일꾼으로 살았습니다. 많은 어려움이 있었음에도 불구하고 말입니다. 이렇게 이러한 모든 위대함은 그분들의 삶을 통해서 드러났습니다. 제가 말씀드린 이러한 것들이 텔레비전에서 혹은 어떤 라디오나 매스미디어에서 전하고 있지 않지만 이런 분들의 성실함과 그분들의 영혼이 지닌 그 아름다운 그 영혼의 선사된 것이 그분들의 활동을 통해서 드러나는 것이죠. 형제, 자매 여러분, 예수님은 하느님의 말씀에 씨를 뿌리시는 분입니다. 기름진 땅을 찾는데 어려워하시지만 실망하시지 않습니다. 그분은 듣고 보셨습니다. 그분의 가르침을 비웃었던 바로 그분들을 보고 들으셨음에도 불구하고 그분은 실망하시지 않았습니다. 예수님을 경멸했던 사람들, 그리고 예수님의 그 말씀 때문에 예수님을 살해하려고 했었던 그 사람들이 있었음에도 불구하고 이런 상황 속에서 예수님은 실망하시지 않고 당신의 사명을 굳건하게 이끌어 나가십니다. 하느님의 나라를 위해서 하느님의 말씀에 씨를 뿌리셨고 열매를 맺을 것이란 시기가 그때가 되었을 때 열매가 맺을 것이라는 확신을 지니셨습니다. 예수님이야말로 아버지의 씨앗입니다. 많은 열매를 맺으신 분이십니다. 구원의 열매, 해방의 열매를 가져다 주셨고 우리들을 위해서 돌아가셨습니다. 죽지 않는 씨앗은 열매를 맺지 못합니다. 사람도 마찬가지입니다. 사람이 자기 자신을 죽이지 않는다면 열매를 맺지 못합니다. 우리가 죽지 않는다면 우리들의 희망과 우리들의 이기적인 소망을 포기하지 않는다면 우리는 친교를 이루지 못합니다. 이런 이기적인 희망을 우리가 먼저 우리 안에서 포기하고 절제할 줄 알아야 합니다. 그래서 우리는 사람으로서 열매를 맺게 됩니다. 예를 들어서 공동체에 속하게 되는 것이지요. 바로 그 씨앗, 자기 자신을 죽이는 그 씨앗은 다른 사람들에게 열매를 맺습니다. 새로운 삶을 생성해냅니다. 하느님의 말씀에 의해서 격려를 받고 우리는 성숙할 수 있습니다. 구원의 신비를 더욱 잘 깨닫기 위해서 즉 주님께서 사랑하시는 사람들을 위해서 준비하신 그 신비를 더욱 잘 이해할 수 있게 됩니다. 아멘.